چونکہ شام کے سفر کے بعد بڑا واقعہ یہ پیش آیا جس کو حرب فجار کہتے ہیں۔ آغاز اسلام سے پہلے عرب میں جو لڑائیاں ان مہینوں میں پیش آتی تھی جن میں لڑنا ناجائز تھا، حروب فجار کہلاتی تھی۔ چوتھی یعنی اخیری حرب فجار میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ نعمان بن منظر شاہ ہرا ہر سال اپنا تجارتی مال بازار عکاظ میں فروخت ہونے کے لیے اشراف عرب میں سے کسی کی پناہ میں بھیجتا کرتا تھا۔ اس دفعہ جو اس نے اونٹ لدوا کر تیار کیے، اتفاقاً عرب کے ایک جماعت اس کے پاس حاضر تھی، جن میں بنی کلادہ میں سے براز اور حوازن میں سے عروہ رجال موجود تھا۔ نعمان نے کہا، اس قافلے کو کون پناہ دے گا؟ براز بولا، میں بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہوں۔ نعمان نے کہا، میں ایسا شخص چاہتا ہوں جو اہل نجد و تہامہ سے پناہ دے۔ یہ سن کر عروہ نے کہا، میں اہل نجد اور تہامہ سے پناہ دیتا ہوں۔ براز نے کہا، اے عروہ، کیا تو بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہے؟ عروہ نے کہا، تمام مخلوق سے۔ پس عروہ اس قافلے کے ساتھ نکلا۔ براز بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا اور موقع پا کر عروہ کو ماہ حرام میں قتل کر ڈالا۔ حوازن نے قصاص میں براز کو قتل کرنے سے انکار کیا، کیونکہ عروہ حوازن کا سردار تھا۔ وہ قریش کے کسی سردار کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر قریش نے منظور نہ کیا۔ اس لیے قریش و کنانہ اور حوازن میں جنگ چھڑ گئی۔ کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دادا تھا، اور حوازن کا سپہ سالار اعظم مسعود بن معتب ثقفی تھا۔ لشکر کنانہ کے ایک پہلو پر عبداللہ بن جدعان اور دوسرے پر ریز بن ربیہ اور کلب بن حرب بن امیہ تھا۔ اس جنگ میں کئی لڑائیاں ہوئی، ان میں سے ایک میں حضرت کے چچا آپ کو بھی لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی، مگر آپ نے خود لڑائی نہیں کی بلکہ تیر اٹھا کے اپنے چچا کو دیتے رہے۔ بعض کے نزدیک آپ خود بھی تیر پھینکتے تھے۔ بہرحال واللہ و رسولہ عالم، آخر کار فریقین میں صلح ہو گئی، اور اس طرح یہ واقعہ گزرا۔ آپ علیہ السلام نے زندگی کی پہلی جنگ میں شرکت فرمائی، جس میں آپ علیہ السلام کی شرکت ہوئی، اور قربان جاؤں آپ علیہ السلام کی قدمان مبارک کی برکت سے یہ واقعہ بھی بخوبی گزرا۔ اس کے بعد واقعہ حلف الفضول، آپ علیہ السلام کے بچپن میں ہی حلف الفضول میں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب قریش حرب فجار سے واپس آئے تو یہ واقعہ پیش آیا کہ شہر زبیدہ کا ایک شخص اپنا مال تجارت مکہ میں لایا، جسے عاصم بن وائل سہمی نے خرید لیا، مگر قیمت نہ دی۔ اس پر زبیدہ نے اپنے احلاف عبد الدار اور مخزوم و جمع و سہم و عدی بن قاب سے مدد مانگی، مگر ان سب نے مدد دینے سے انکار کیا۔ پھر اس نے جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر فریاد کی، جسے قریش کعبہ میں سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر
हजरत के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब की तहरीक पर बनु हाशिम, ज़हरा और बनु असद बिन अब्दुल अज़ाब सब अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में जमा हुए और बाहम अहद किया कि हम जालिम के खिलाफ मजलूम की मदद किया करेंगे और मुजालिम वापस करा दिया करेंगे। इसके बाद वो सब आस बिन वाइल के पास गए और इससे जुबैदा का माल वापस कराया। इस मुआहदे को हल्फुल फदूल इस वास्ते कहते हैं कि इस मुआहदे के मुशाबा था जो कदीम जमाने में जुरहम के वक्त मक्का में बड़ी मजमून हुआ था कि हम एक दूसरे के हक रसानी किया करेंगे और कवि से ज़ईफ का और मुकीम से मुसाफिर का हक लेकर दिया करेंगे। चूँकि जुरहम के वो लोग जो इस मुआहदे के मालिक थे, इन सब का नाम फजल था, जिनमें से फजल बिन हारिस और फजल बिन वदा और फजल बिन फजाला थी। इसलिए इसको हल्फुल फजूल से मौसूम किया गया था। इस मुआहदा कुरैश में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे और अहद नबूवत में फरमाया करते थे कि इस मुआहदे के मुकाबले में अगर मुझको सुर्ख रंग के ऊंट भी दिए जाते तो मैं इसे ना तोड़ता। और एक और रवायत में है कि मैं अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में ऐसे मुआहदे में हाजिर हुआ कि अगर इससे गैर हाजिरी पे मुझे सुर्ख रंग के ऊंट भी दिए जाते तो मैं पसंद ना करता। और आज इस्लाम में भी अगर कोई मजलूम मुझे पुकारे, कहकर पुकारे, तो मैं मदद देने को हाजिर हूँ। शाम का दूसरा सफर इसी वीडियो में हम बयान करेंगे। जब हजरत की उम्र मुबारक 25 साल की हुई तो आपके सिद्क व अमानत का शोहरा दौर दौलत दूर दूर तक पहुंच चुका था, यहाँ तक कि ज़बान खलक ने आपको अमीन का लक़ब दे दिया था। ये देखकर हजरत खदीजा ने, जो एक मुअज़्ज़िज़ मालदार खातून थी, आपके पास पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तिजारत लेकर शाम को जाएं, जो मुआवजा मैं औरों को देती हूँ आपको इसका मुज़ाहफ़ दूंगी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमाया और माल तिजारत लेकर शाम को रवाना हुए। हजरत खदीजा का गुलाम मैसरा आपके साथ था, जो आपकी खिदमत करता था और आपकी ज़रूरियात का मुतकफ़िल था। जब आप शाम में पहुंचे तो बाजार बसरा में एक राहब नस्तूरा नामी की खानकाह के नज़दीक उतरे। वो राहब मैसरा की तरफ आया और इसे जानता था। कहा, इसे मैसरा, ये कौन है जो इस दरख्त के नीचे उतरा है? मैसरा ने कहा, अहले हरम में से कुरैश से है। राहब ने कहा, सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे कभी कोई नहीं उतरा। फिर इसने पूछा, क्या इसके दोनों आंखों में सुर्खी है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ, और कभी दूर नहीं होती। ये सुनकर राहब बोला, ये वही है और यही आखिरी अंबिया है। काश मैं इनको पाऊं जिस वक्त ये मबऊस होंगे। और मैसरा से कहा कि इनसे जुदा न होना और नेक नीति से इनके साथ रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको नबूवत का शरफ अता किया है। हजरत बाजार बसरा में खरीदो फरोख्त करके मक्का वापस आए। जब हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, जो औरतों के दरमियान एक बिला खाने में बैठी थी, आपको आते हुए देखा तो दो फरिश्ते आपके सर मुबारक पर धूप से साया किए हुए थे। मैसरा ने हजरत खदीजा से बयान किया कि मैंने तमाम सफर में आपका यही हाल देखा है और इस राहब के कौल व वसीयत की खबर दी।
اللہ تعالیٰ نے اس تجارت میں مضاعف نفع دیا۔ حضرت خدیجہ کو دیکھا اور سنا، انہوں نے اس سے ظاہر ہو گیا کہ آپ بے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔